안녕하십니까. 행복한 영화상 시네포트의 권혜호입니다. 네, 설 연휴 잘 보내고 계십니까? 올 설 연휴는 여러모로 좀 섭섭한 것 같습니다. 기간도 짧지만 또 발렌타인데이까지 겹쳐서 또 연인들은 무척 서운할 것 같습니다. 네. 그렇습니다. 이 이동 시간 빼고 나면은 가족들이 함께하는 시간이 상당히 적을 텐데요. 네. 가족이냐 연인이냐의 기로에 서신 분들 선택 잘 하시기 바랍니다. 기로에 서 있고 네. 세뱃돈 받아서 바로 나오면 되죠. 네, 어쨌든 하여튼 선택 잘 하시고요. 그나저나 1월 1일 설날이 생일인 오동진 씨는 구정 설날에는 뭐 하시나요? 생일 또 한 번 합니다. 네. 아, 진짜요? 진짜겠습니까? 네. 1월 1일 생일도 못 찾아먹는데. 설날에 사실은 이렇게 짧은 연휴 때는 극장 가시는 게 제일 좋을 것 같고요. 아마 이번에 발렌타인데이하고 겹쳐서 거기에 맞는, 그 구색에 맞는 영화들이 좀 개봉이 되니까 연인들은 좀 좋아하실 것 같고요. 다만 이제 극장가에서는 좀 울상이겠죠. 원래 좀 대목 기간인데 기간이 좀 짧다 보니까 아마 그 전체적인 시장의 어떤 그런 규모랄까요? 이런 것도 좀 줄어들 것 같습니다. 네. 그래서 정말 그 설 연휴 기간 동안에 우리 영화 중에 가족 영화라고 할 만한 영화들은 딱히 없었던 것 같습니다. 그죠? 네. 하지만 이번에는 하모니도 어찌 보면 가족들이랑 함께 보실 수 있을 것 같기도 하고요. 네. 기타 등등 개봉작 중에 발렌타인데이를 겨냥한 연인들을 위한 영화, 그리고 설날에 가족들이 또 함께 볼 만한 가족들을 위한 영화도 마련이 되어 있습니다. 그래서 화제작 4편을 모아봤거든요. 설날 신작 극장 함께 만나보시죠. Those cheeseburgers were only the beginning because a breakfast system is on its way to Swallow Falls. 갖가지 음식이 하늘에서 마구마구 쏟아지는 즐거운 상상, 바로 꿀꺽 퐁당섬에서만 가능한 일입니다. Monkey thought translator. Hungry. How why? Hungry. No, see? No. Please, Hungry. 아니, 이렇게 황당한 일이 벌어질 수 있냐고요? 그건 모두 허당과학자 플린트의 엉뚱한 발명 덕분입니다. Wait a minute. What is going on with your feet? spray-on shoes. They don't come off. Cool! Ah! This could solve the untied shoes epidemic. What are they made of? Some kind of elastic biopolymer adhesive? Yeah. Exactly. From that moment on. 대머리 발모제, 동물 생각 통역 장치도 모자라 이제는 꿀꺽 퐁당섬 주민들을 위해 슈퍼 음식 복제기까지 발명해낸 플린트. Not at the show. And if you don't... But that could have been me. 전력 과다 공급으로 인해 하늘을 향해 날아간 음식 복제기가 드디어 정상 작동하며 햄버거비를 쏟아내기 시작하는데요. 그 순간 입이 떡하고 벌어진 우리의 허당과학자 플린트는 꿈인지 생시인지 모를 이 기막힌 상황에 감탄사를 연발합니다. Happy birthday, son. Dad? This is your day. Go have fun. I love you guys. You're awesome. Love you too, son. 종류를 불문한 음식들이 섬을 향해 가득 내리고 꿀꺽 퐁당섬 주민들은 그로 인해 매일매일이 행복한데요. Everything's made of Jell-O. This piano, those sconces, that ghetto blaster, that Jell-O, that aquarium, that Venus de Milo with your face on it next to a Michelangelo's David, that also has your face. Come on, Sam. What are you waiting for? Nothing! 음식 기상캐스터로 활약하는 샘과 함께 젤리성에서 달콤한 데이트를 즐기는 플린트. 역시나 앞으로 닥칠 일을 전혀 눈치채지 못한 것 같죠? Sam, wait, no, I can turn it off. I can turn it off. 섬을 관광지로 개발하려는 시장의 과도한 욕심과 밀려드는 사람들의 주문 탓에 슈퍼 음식 복제기는 그만 오작동을 일으키고 마는데요. 기발한 상상력을 바탕으로 만들어진 이번 영화는 블록버스터급 음식 재난을 통해 색다른 재미와 웃음을 선사할 예정입니다. 3D를 덧입은 각가지 음식이 오감을 자극하고 한층 입체화된 캐릭터가 사랑스러움을 더하는 영화 하늘에서 음식이 내린다면입니다. 발렌타인데이는 커플 천국 솔로 지옥을 외치는 모든 연인들의 특별한 날만은 아닙니다. 이제 막 사랑을 시작하는 연인과 솔로 탈출을 꿈꾸는 남녀, 그리고 위기에 봉착한 커플과 아주 오래전 이별한 이들이 있는데요. Most of the advice that my dad gave me was crap.
There's one thing they said that was pure genius. He said, if you ever are with a girl that's too good for you, marry her. Really? Happy Valentine's Day. 발렌타인데이를 맞아 상승주가를 달리고 있는 애인 몰리에게 최근 프로포즈 승낙을 받고 들뜬 베넷. Well, you do have a flaw after all. Oh, yeah? What's that? Your job. I thought women like doctors. We do like lab coats, but the flying around everywhere is not so good. I'm only going to San Francisco for one night. 줄리아는 그의 베스트 프렌드이자 이혼한 의사 해리스 콤랜드와 현재 뜨겁게 열애 중이고요. There's only one story today, Calvin. It's all yours. It's not complicated. It's your basic man on the street. Tell me, John Q. Jane Q. What does Valentine's Day mean to you? It gives me acid reflux. That's what it means to me. I mean, we spend a lot of money. Nobody cares. It's not even a real holiday. We don't take the day off. Come on, Susan. And we're coming back. 한편 데이트는커녕 우울하게 특종을 잡아야만 하는 스포츠 전문 기자 켈빈은 매니지먼트 홍보 담당자인 카라를 찾아갑니다. Do I look okay? Should we call a doctor? No, it's this day. Christmas, New Year's, 4th of July, she's fine. Valentine's Day, not so good. What are you doing tonight, Calvin? I'm actually here about the Sean Jackson interview, but we could talk. Relax, I'm not asking you out. I'm just curious, how are you spending this happiest of all days? No. 줄리아의 친구 카라는 자신의 솔로 신세를 한탄하는 동시에 엄청난 절망감에 빠져 안티 발렌타인데이를 외치는 중인데요. My fault. I'm alone. I'm neurotic to the nth degree. And I'm recently single. We weren't on the same page. It's okay. It's over. Nothing to be done? No, I've seen the enemy, and the enemy is me. Well, you could go for the stewardess. She seems to like you. I think she likes everybody. That's her job. She looks over here every 5 seconds. No. Ready? 5. 달콤한 발렌타인데이를 보내기 위해 LA로 향하는 여군 장교 케이트와 그녀의 옆자리에 앉아 장시간 친구가 되어주는 다정한 매너남도 있는 반면 Would you like the 4-course sweethearts menu or the 8-course eternal love? Whoa, slow down. Is there like a 1-course, only been dating for 2 weeks, but it looks promising option? Because I'm kidding. I realize that, sir. I'll come back when you're serious. 전화 교환 온 리즈와 만난 지 갓 2주가 된 우편물 취급사원 제이슨은 여느 커플 못지않은 애정 행각을 선보입니다. 귀여운 여인의 게리 마샬이 연출을 맡은 이번 영화는 제시카 알바, 애슈트 커처, 캐시 베이츠, 제시카 비엘, 브래들리 쿠퍼, 줄리아 로버츠 등 할리우드의 탑스타들을 한자리에서 만나볼 수 있는데요. 시작하거나 끝나거나 모든 사랑이 시험에 빠지는 아주 특별한 날 발렌타인데이. 단 하루 만에 벌어지는 다양한 이들의 사랑 이야기. 영화 발렌타인데이가 곧 여러분 곁을 찾아갑니다. She exerts enormous power, doesn't she? Do you believe in curses? 보름달이 뜨면 늑대 인간에 의해 온통 쑥대밭이 되는 마을. 그 끔찍한 이야기는 모두 한 남자 로렌스 탈봇에 의해 시작됩니다. Nearly the full moon. You were bitten by the beast. You bear his mark now. Mr. Talbot, there are many of us here who are looking for a natural explanation. Help us. Come on, Talbot. Show us your wounds. 오래전 고향을 떠나 배우로 활약하던 그는 형의 사망 원인을 밝히던 중 정체불명의 괴수로부터 공격을 받게 되는데요. You were bitten by the beast. You bear his mark now. 이후 사건을 함께 조사하던 형의 약혼녀 그웬의 극진한 간호 끝에 의식을 되찾지만 이내 불길한 예감에 다시 한번 사로잡히게 됩니다. Do something. It's not safe here. You must return to London tonight. I'll be out of here waiting. Lawrence, wait. 그리고 홀로 남겨진 그웬을 안전한 곳으로 급히 대피시키려는 로렌스. What are you afraid of? I'm afraid the darkest hours of hell lie before you. I don't think they'll kill you, Lawrence, but they will blame you.
beast will have its day. The beast will out. 마을 사람들의 잇단 위협 속에서 그는 아버지 존 텔봇에게 늑대 인간에 대한 의미심장한 옛 이야기를 전해 듣는데요. I must get back to Talbot Hall and end this. Lawrence, please let me help you. You already have. Lawrence, don't. Just stay here with me. Stay here with me. 자신의 의도와는 상관없이 차츰차츰 늑대 인간으로 변해가는 로렌스. 그 웬의 반대에도 불구하고 성으로 돌아가 이 모든 상황을 단판 지으려 하죠. Lawrence Talbot, you know what happened to him. You understand it. Listen to me. I need you to help me. Leave him to his fate. I have to save him. Do you love him? Just tell me what to do. 시간이 갈수록 로렌스를 향한 마음이 점차 커져감을 느낀 그웬. 그녀는 끔찍한 저주를 풀기 위해 목숨을 건 위험천만한 일에 뛰어드는데요. 보름달이 뜨면 감춰왔던 욕망과 본능을 표출하는 울프맨의 이야기를 그린 이번 영화는 생생한 캐릭터의 완성을 통해 스펙터클한 시각 체험을 선사할 예정입니다. 인간적인 감성과 동물적인 야성을 오가는 울프맨 역의 베네치오 델 토로와 양들의 침묵을 통해 세계 유수 영화제를 석권한 배우 앤소니 홉킨스, 그리고 악마는 프라다를 입는다의 에밀리 블런트가 주연을 맡은 2010년 첫 번째 블록버스터 영화 울프맨, 극장에서 직접 확인해 보시기 바랍니다. Mise en place de merde. Je sors du Vierge, je suis même pas dans les nouveautés. Enfin, Marcel, ton livre est sorti il y a plus de 2 ans quand même. Et alors? Je peux rester 10 ans dans les nouveautés tellement c'est nouveau. Je me suis fait remplacer par la bio de cette actrice de cul qui a eu un César. 한때는 잘 나가던 소설 작가로 인기 꽤나 누렸던 앙리. 그는 현재 공항과 기차역을 분주해오가며 자신의 책 판매 부수를 체크하는 데 여념없습니다. Je vous aime tellement. Oh, ça va, maman, ne fais pas trop non plus. Mais c'est ce qui manque. 느닷없는 암선고로 시리에 빠진 여인 줄리아는 눈에 넣어도 아프지 않을 2딸을 남긴 채 캐나다의 퀘벡으로 떠나려 하는데요. Alors j'avais d'enfants. Ne dis pas de bêtises. Il y a un homme qui t'attend quelque part, il va arriver. Tu comprends pas, Alex. J'ai vu le médecin. J'aurai pas d'enfant, jamais. 의사로부터 충격적인 이야기를 전해들은 릴라 또한 서서히 퀘벡행을 준비하고요. Je te rappelle. Je crois que je vais annuler le rendez-vous, là, je te jure. J'en ai marre des blind dates de mamie, là. Et puis c'est notre dernier soir. Allez, on reprend. Boule de feu. 전차를 따라 캐나다로 떠났던 딸을 맞이해 오붓한 시간을 보낸 올리비에는 배웅을 위해 공항을 찾게 됩니다. Si vous deviez lire un dernier livre, qu'est-ce que vous choisiriez? Un dernier livre? Vous voulez dire... Oui, ultime. Cadeau d'hôpital. Ah oui, non, ça c'est le dernier, mais c'est pas le meilleur. Non, si ça doit être le dernier, autant lire mon premier. 자신에게 멋진 키스의 추억을 안겨주었던 그리고 그 후의 저자 앙리를 공항 내에서 마주한 줄리아. Messieurs, votre attention s'il vous plaît, je recherche mon prince charmant. Prince, ça va vous paraître complètement dingue, hein, mais je suis la fille à qui vous avez tiré la langue. Je ne suis pas partie. Pour vous. Alors, vous vous reconnaîtrez très facilement, vous portez une pancarte comme les enfants qui voyagent seuls. Bientôt vous serez plus seul.
유리창을 사이에 두고 올리비에와 운명적으로 눈이 마주쳤다고 착각한 릴라는 그가 꿈에 그리던 자신의 반쪽임을 직감하는데요. Alors j'ai tapé match.com et là j'ai scanné ma photo de l'époque. Ah ouais, parce que vous scannez des choses comme ça avec votre petite souris, tac tac tac. Bien sûr. Bah, vous m'épatez, hein. Retrouver un amour de jeunesse sur Internet, moi je suis incapable d'allumer un ordinateur. À votre âge? Mais comment vous faites? Bah, je fais, ouais. 첫사랑 막스를 찾기 위해 신세대를 능가하는 컴퓨터 실력까지 갖춘 파니와 그런 그녀를 위해 꽃을 든 남자로 변신한 막스도 목적 달성을 위해 공항을 찾게 됩니다. Mais autour, c'est pas vraiment un arabe. 영화 유일 미스미는 수많은 만남과 이별이 공존하는 공항. 그곳에서 펼쳐지는 특별한 인연에 관한 이야기를 그리고 있는데요. 다채로운 캐릭터가 앙상블을 빚어내며 생생한 온기를 불어넣고 여성 감독 특유의 섬세한 감정 묘사가 눈길을 사로잡는 영화 유일 미스미. 새로운 만남이 가득한 그곳으로 지금 여러분을 초대합니다. 어떠셨습니까? 두 편의 로맨틱 코미디와 또 한 편의 스릴러 그리고 애니메이션이었었는데 저는 무엇보다도 이 하늘에서 음식이 내린다면 그런 상상을 해본 적이 없는데 그 자체만 해도 즐거운데요. 그죠? 네. 근데 그 음식이 좀 자세히 보니까 패스트푸드 같지 않았어요? 이왕 내릴 거면 좀 웰빙 음식 내려주지. 그게 또 그렇네요. 네. 그러니까 뭐, 좀 야채라든가 과일이라든가. 국물 있는 건 별로 없었죠, 또? 국물 있는 거 없었어요. 우리는 못 살겠네요. 네. 그러니까는 좀, 우리나라에서는 이게 국물 있는 요리가 떨어지려면 그릇과 함께 떨어져야 되니까 조금 더 힘들지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 그리고 좀 헐리우드 트렌드가요. 아주 많은 스타 배우들이 때로 나오는 게 트렌드가 아닌가 그런 생각이 들어요. 얼마 전에 바비가 있었죠. 바비 저희가 소개해드렸잖아요. 근데 저희 오늘 소개해드린 영화 발렌타인데이도 아까 그 나오는 배우들 몇몇 보셨습니까? 저희 지금 셋이 앉아서 보면서요. 누구지? 거기 나왔던 사람, 거기! 막 이러면서 계속 이름은 생각 안 나고 얼굴은 다 아는 배우들이라고 그러고 있었습니다. 네. 저 몇 분 소개해드릴까요? 뭐, 줄리아 로버츠도 보였고요. 앤 해서웨이도 있었고, 애시튼 커처, 제이미 폭스, 거기에다가 뭐, 나중에 나오는 이름 보니까 셜리 맥클레인까지 발견할 수가 있습니다. 무엇보다도 이 영화를 보니까 일단은 당장 그 러브 액츄얼리가 떠오릅니다. 그죠? 네. 그렇죠. 러브 액츄얼리의 아주작들이 굉장히 많은데 아마, 그래서 버금가는 작품이 되지 않을까. 뭐. 아까 말씀하신 것처럼 셜리 맥클레인도 나오고 캐스 베이츠도 있었고 무엇보다 감독이 게리 마샬입니다. 게리 마샬 하면 여러분도 귀여운 여인으로 줄리아 로버츠 주연의 귀여운 여인으로 기억하시는 분들 많고요. 프랭크와 자니 같은 그런 로맨틱 코미디의 대가라고 할까요? 그럼 명작이라고 할까요? 그런 감독인 만큼 오랜만에 내놓은 이 로맨틱 코미디 또 많은 관객들이 관심을 모을 것 같고요. 저는 개인적으로는 울프맨을 좀 추천해 드리고 싶습니다. 그래서 오랜만에 베네치오 델 토로가 정말 그 깊은 표정 연기를 선보이는 작품이고요. 아까 뭐 화면으로도 보셨겠습니다만은 그 에밀리 브론트와 그 베네치오 델 토로의 키스신은 아마 영화사에서 또 좀 길이 남을 그런 가장 로맨틱한 그런 키스신이 아닌가 생각됩니다. 요즘이 좀 세기말인지요. 할리우드에서는 자꾸 1800년대 후반이나 1700년대 후반에 이렇게 세기말적인 그런 내용을 담은 영화들을 많이 내놓고 있습니다. 지금 세기 초 아닌가요? 그러니까 세기말처럼 요즘 좀 어렵게 느낀다는 거죠, 시대를. 그렇게 생각하는 것 같습니다. 네. 뭐 세기말적 분위기를 다루고 있다라고 말씀하셨지만 제가 볼 땐 방점은 로맨틱하다는 것을 좀 지켜있지 않나라는 생각입니다. 네. 가족과 함께라면 하늘에서 음식이 내린다면을 선택할 것 같습니다. 근데 주의하실 점은 그 보러 갈 때 아이들 밥 먹여서 가십시오. 굉장히 영화 끝나고 심각한 상황이 처할 수 있습니다. 네, 이어진 선수 속보에는 신작입니다. 피해자의 시신이 발견되지 않아 생사 여부가 불투명한 상태에서 90%의 확신과 개연성이 있더라도 10%의 의구심이 남아있다면 살인 부분 유죄를 인정하기 어렵습니다. 따라서 이 사건에 대한 판결을 다음과 같이 선고합니다. 피고인 김두종, 무죄. 예외를 모르는 냉철한 판결로 카리스마를 발산하는 김석현 판사. 그는 36의 부장판사가 돼 출세 가도를 달리는 중입니다. 사모님도 너무 예쁘시고 완벽하신데요? 누구? 전 송기철 사건의 담당 기자 남가희예요. 세상을 떠들썩하게 만든 송기철 사건의 담당 판사님이 어떤 분인지 궁금하더라고요. 예. 그거 아세요? 판사님께서 최연소 부장판사지만 최초는 아니라는 거. 네? 한상준 판사 말이에요. 30년 전 오늘
판사님이랑 똑같은 나이로 부장판사가 됐죠. 그래요. 그분도 성질이 급하셨군요. 손기철 사건을 담당하게 될 또 한 명의 관계자가 있습니다. 바로 이강성 검사인데요. 그는 석현의 아내인 윤경이 자신을 버리고 석현을 선택하자 상처를 입고 판사에서 검사로 전향한 인물입니다. 근데 여전히 미련은 버리지 못한 것 같습니다. 그로부터 며칠 후 패럴렐 라이프라는 게 말이 된다고 생각하셔? 그건 그냥 우연의 일치일 뿐이라고. 김석현은 자신이 담당하게 될 사건의 주인공 손기철과 관련된 파일을 보게 됩니다. 세상을 떠들썩하게 만들었던 손기철 교수는 아내를 독살한 혐의를 받고 있는데요. 자신의 운명이 평행이론에 휘말렸다고 믿고 있습니다. 수학적으로 우연은 불가능해. 이게 이해가. 근데 그와 나의 운명은 똑같아. 자네 죽지 않아. 조용히. 그애들은 사살하지 않았으니까. 그와 나의 운명은 똑같다니까. 손기철 교수가 주장하고 있는 평행이론은 도대체 무엇일까요? 같은 운명을 가지고 평행하게 살아가는 두 사람. 평행 이론은 서로 다른 시대의 두 사람이 일정한 시간 차이를 두고 같은 운명을 반복한다는 이론입니다. 링컨과 케네디가 대표적인 사례인데요. 두 사람은 정확하게 100년이라는 시간 차이를 두고 의원 당선의 해, 또 대통령 당선의 해, 그리고 암살된 요일과 장소까지 일치한다는 것입니다. 그 책 어떻게 생각해? 아, 이거 평행이론이요? 저도 처음엔 어처구니 없는 소리라고 생각했는데요. 그 링컨과 케네디 사례를 보면 100년 사이로 똑같은 점이 너무 많아요. 국회의원에 선출된 기록상으로 봤을 때 신기할 정도로 일치하는 링컨과 케네디의 삶. 그러나 김석현은 그런 사실을 대수롭지 않게 여깁니다. 그럴듯해 보이지만 우연일 뿐이야. 그래도 우연치고 너무 맞지 않아요? 반복된 삶을 산다. 그럼 사는 게 재미없지 않나? 내가 살아가는 게 곧 운명이야. 최연소 부장판사 자리에 오른 뒤 연일 스포트라이트를 받고 있던 김석현에게 어느 날 충격적인 소식이 전해집니다. 사랑하는 아내 윤경이 변사체로 발견됐다는 겁니다. 도대체 누가 어떤 이유로 그의 아내를 살해했을까요? 사실 부장판사로 승진하던 날 석현은 판결에 불만을 품은 한 청년으로부터 가족을 죽여버리겠다는 협박 전화를 받았었습니다. 그럼 그가 범인일까요? 이제 금방 알아보시네요. 위치 잡아봐. 너 누구야? 도대체 왜 그러는 거야? 왜? 그걸 몰라서 물어? 네 그 잘난 판결에 인생이 꼬였거든. 며칠 남았어? 20초 남았습니다. 너 이 새끼 법을 윤경이 살해당하자 그녀를 연모해오던 강성이 자청해서 사건을 맡았습니다. 위치 잡았습니다. 몇 분 뒤 범인으로 추정되는 한 사내를 검거합니다. 뒤 돌으라고. 네, 범인의 이름은 장수영. 석현의 판결로 동생을 잃고 오랫동안 복수를 다짐해온 청년입니다. 자, 이렇게 범인을 검거한 강성은 서둘러 수사를 종결 지으려고 합니다. 자, 하지만 수사에서 허점을 발견한 석현이 이의를 제기하게 되죠. 엊그제 전화했을 때 저놈은 윤경이가 죽은 걸 모르는 것 같았어. 여기 시신 묻고 왼손에 낀 바지 훔쳤다고 되어 있잖아. 윤경이 왼손잡이야. 오른손에 반지 낀다고. 장수영이 자백했다니까. 족쳐서 받아낸 자백 아니야? 김석현! 미심적인 느낌을 지울 수 없는 석현에게 한 통의 전화가 걸려옵니다. 며칠 전 만났던 오늘 여기자인데요. 잡혔죠, 사모님 살해범. 그녀는 놀라운 사실을 알려줍니다. 한상준 판사의 부인을 살해한 자도 30년 전 오늘 잡혔어요. 1월 17일. 김 판사님 특집 기사를 쓰려고 자료를 찾다 보니까 손기철 교수가 말한 평행이론처럼 두 분의 삶이 섬뜩하게 맞아떨어지더라고요. 노 교수의 헛소리로만 생각했던 평행이론이 실제 존재하며 심지어 나의 운명을 쥐고 있다? 30년 전 살해당한 한상준이란 인물의 삶이 정말 석현의 삶과 동일한 걸까요? 김석현은 한상준 사건을 혼자서 파헤치기 시작합니다. 그리고 며칠 뒤
기자의 말대로 자신이 살고 있는 현재의 삶이 죽은 한상준의 삶과 일치하고 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 바로 그 다음 날 김석현은 여 기자를 찾아갑니다. 남 기자님? 남 기자님. 그러나 그에게 단초를 제공한 기자는 누군가에 의해서 이미 살해당했습니다. 자, 이제 김석현은 홀로 한상준 사건을 조사할 수밖에 없는데요. 만약 자신이 평행이론에 휘말린 것이라면 미래도 알 수 있겠죠. 그러나 자료가 훼손된 상태라 조사는 미궁에 빠져듭니다. 걸레야. 중요한 부분은 다 찢겨지고 없어. 아니 그래도 개요는 남아있지 않아요? 고은이 한상준 판사의 아내도 둔기로 머리를 가격당해 죽었어. 1월 9일 윤경이와 죽은 날도 같고. 어떻게든 최후의 시나리오를 피하고 싶은 김석현. 그러나 평행이론은 그의 운명을 그의 바람대로 놔두지가 않습니다. 살인범으로 지목된 장수영은 이미 검거가 됐는데 계속해서 누군가가 김석현의 목숨을 노리고 있죠. 석현은 친구인 강서영에게 그 사실을 알리러 가는데요. 장수영은 아니야. 뭐야 또? 누군가 날 죽이려고 했어. 무슨 헛소리야? 누군가 날 계속 위협하고 있어. 날 가로막고 있다고. 도대체 무슨 소리냐고? 장수영 그놈은 갇혔는데 누구가? 그 새끼 도망쳤어. 뭐? 이명사 머리 때리고 2층에서 뛰어내렸어 그 새끼. 여기서 김석현은 또 한 번 자신의 섬뜩한 운명을 깨닫습니다. 장수영이 도주한 날짜가 한상준 사건의 범인이 도주한 날짜와 똑같은 이래도 거죠. 장수영이 아니야? 평행이론에 따르면 최후의 비극은 바로 내일 일어나게 됩니다. 그리고 내일 오지 마라. 내일이 25일이야. 한정우, 정민수, 한상준 모두 같이 있다 죽었어. 내일은 우리 셋 절대 같이 있으면 안 돼. 정말 평행이론대로 가고 있다고 생각해요? 오늘 봤잖아요 장수영 그 새끼가. 그래. 네 말 맞다. 나 장수영이 진범인데 괜한 짓 하는지도 모르지. 하지만 그 상황만은 피하고 싶다. 예진이와 너 절대 잃고 싶지 않아. 김석현은 예견된 결말을 바꿀 수 있을까요? 평행 이론은 정말 정해진 운명일까요? 아니면 조작된 음모일까요? 영화 평행 이론입니다. 지금까지 속보이는 신작이었습니다. 안녕하십니까. 시나포트 별별 이야기 김원범 성은진입니다. 우리 은진이 우린 좀 시집을 가야지. 시집. 이 소리 나오는 것보다도 명절이 되긴 됐나 보네요. 소개팅이라도 한번 해준 사람이 이런 말 하면 밉지나 않지요. 그래서 내가 우리 은진이를 시집을 보내고 사람들의 그 미모를 분석해 봤다는 거 아니겠어? 근데요, 뭐요? 아니 그 사람들이 저마다 각기 다른 미모를 지니고 있더라고. 미모 있죠. 예를 들어서 우리 국민요정 김연아 선수의 우아함. 우아함이 있죠. 요즘 잘 나가는 황정음의 뭐 백치미. 백치미. 애프터스쿨 유이. 섹시미. 섹시미. 내가 단체 나오면 이게. 나는 뭐 혹시 청순미? 혹시 섹시미? 아니 그 우리 내가 볼 때는 우리 은진이는 킬미. 깨미. 티나요? 대미. 넌 도대체 묵미? 김원범 씨, 네? 나 간다. 올해 안에 꼭 시집 간다. 두고 보세요. 그러기 위해서는 저 사람들하고 많이 친해져야 돼요. 영화 속에 나온 사람들 얼마나 명절이 피곤한데 내가 지금부터 소개시켜 줄 거거든? 근데 쟤는 묵미? Crazy for me to want her to have one healthy relationship in her life. I mean, come on. If she keeps up this pattern of wrong choice after wrong choice, I mean, okay, one thing when you're in your 20s, but 20 years later, it's not so pretty. Millie, you are going to thank me for this later. 다이앤 키튼의 걱정은 딸인 맨디모가 연애도 한번 못 해보고 노처녀로 늙는 겁니다. 그래서 짝을 찾아주기 위해 광고를 내고 맞선 주선에 나서는데요. First one, polka dots, yeah.
Yeah. I like it. I like it. 야, 정말 대단한 열성입니다. 이 정도면 올해는 꼭 결혼시킬 것 같죠? 도착하자마자 딸의 남자 후보들 순서대로 면접 시작하셨습니다. What is in there? So why don't you just free associate, okay? I say marriage, you say... I say marriage. No, I say marriage. I say marriage. Right. I have a slight allergy to dead dirt. That beats. Okay, Doug, thank you very much. It's been... 아우, 하나같이 찌질하죠? 근데 하도 많은 남자를 만나다 보니 이런 오해도 받습니다. Going for a younger guy. Me? Oh, no, that ship's docked. No, this is my daughter. Yeah. 맞선 주선을 포기하려던 찰나 다가오는 한 남자가 있었으니 당장 사위 삼고 싶은 바로 그런 남자입니다. 다행히 남자도 관심을 보이는데요. 이때부터 엄마는 딸을 위한 연애 작전을 짭니다. I mean, those kinds of occasions should be marked, don't you think? 며칠 후 열혈 엄마의 치밀한 각본대로 맨디 모에게 접근하는 남자가 있었으니 바로 그분이시군요. I'm Jason Grant. I'm the architect. 이 남자가 지금 나에게 마음이 있는겨? 이 모든 상황이 딸 시집 보내고픈 엄마의 작전인 줄도 모르고 마냥 들뜬 맨디 모. Hi, it's me. I have to tell you, the most amazing thing happened. This guy at work asked me out. He did? Yes, he's so cute. Mommy's an architect. We're gonna go out Saturday night. Oh, hi. 정말 그 남자 잘 되고 있는 걸까요? 예고도 없이 딸의 집을 방문한 엄마. Mom, please, you have to start calling me. I have a date that's on his way over right now. I'm just sort of wondering if maybe you ought to button those buttons. No, I like it like this. Millie, you look like you're asking for it. She did. 오자마자 또 잔소리. 극성 엄마 때문에 될 연애도 안 될 판입니다. 간섭 대망 마님의 잔소리 그칠 줄을 모르는데요. Sweetie, just have a good time. Okay. Feel free to be yourself. But remember, don't be too, forthcoming with all your failed relationships. Okay, I got it. 작전이 먹히고 있는 걸까요? 엄마는 딸이 그 남자 잘 되는 현장만 확인하고 싶은데 그러니 갈 수가 있나요? 이렇게 해서 엄마는 일단 퇴장했는데 잠시 후 데이트하러 가는 딸의 뒤를 쫓습니다. Okay, don't worry. We're going to get a quick look at who he is, and then we're going to go home and finish watching Gary Cooper in Love in the Afternoon. 그럼 그렇지 그냥 퇴장하실 수가 있나? 과감하게 미행에 들어갔는데요. 어디로 가는지 알아야 스무스하게 따라가겠죠. Okay, I'll turn this. Okay. Welcome. What is your destination? Give me a ride. 엄마는 딸의 데이트 현장을 확인하고픈 마음에 미행했는데 이거 뭐 발로 내비게이션 두들겨 팰 지경이네요. 방심한 사이 딸의 차와 나란히 달리게 됐는데요. 그 남자가 아니잖아. 그래도 일단 수그리. 잠시 후 고개를 들었는데 아니 10년 감수하고있어요. 딸 시집 보내려다가 엄마가 황천길 가시겠네요. 근데 엄마 눈에는 딸이 어떻게 보이길래 이렇게 왕 간섭이세요? I love you and you may be brilliant, but you're not smart. I just want you to have a full, beautiful life. Do I not have a life, Mom? Because I thought I had a life. No. 죽을 실험을 그만하고 엄마한테 네 노래나 하나 해봐. 노래? 이 동네에선 40줄 바라보는 정재영과 유준상이 고민거리입니다. 한마디로 동네 소문난 노총각이지요. 어느 날 외롭고 쓸쓸한 두 남자. 마을 회관에서 질펀하게 술판 노래판을 벌이셨는데 정재영이 고른 곡이 하필이면 18세 순이네 그랴. 아이 근데 아뿔싸 온 동네 생방송이 돼버렸네. 이런 멘트까지 말이죠. 니까 좀 결혼해 뿌리면 나 혼자 불러야 할 거 아니라 니를 안 고맙나? 시원해 이 자식아. 이거 완전 가문의 수치네 수치야 그냥. 할아버지는 이런 정재영 때문에 속이 시커멓게 타들어갑니다. 그래서 방법을 찾아 나섰는데요. 며느라는 없는갑네. 하우스에 참 가지고 갑니다. 우대 처자락 했노? 우주 베키스트요. 마침 시간 맞춰서 등장한 외국인 며느리. 한국말도 겁내 늘어버렸네. 따고 되게 흔한이다.
안녕하세요. 그래서 할아버지는 정재영을 우즈베키스탄인지 스탄인지 하여간 뱅기를 태워버리는데요. 장가간다! 나 장가간다! 나 장가간다! 장가간다! 우짜든동 장가 한번 가보겠다는 일념으로 여기까지 왔는데 어째 통역처녀 수혜한테 더 관심이 갑니다 그려. 하여간 맞선이 시작됐는데요. 자, 지금부터 선보는 장면을 한번 보시겠습니다. 서준 여자르시고요. 만택 씨, 평상시에 하는 취미 같은 거 있으시죠? 취미가 돈 안 되는 일은 제가 잘 안 하는데. 그래도 농사일 말고 하시는 거 있을 거 아닙니까? 뭐 아무거나. 술 마시죠. 아이고 이래갖고 장가 가겠니? 한편 유돌유돌 유준상은 어때요? 선천적으로 몸에 받질 않아요. 알코올 한 방울만 들어가도 일주일 동안 기절해요. 예, 대신에 극장 가는 거 억수로 좋아합니다. 입에 침 튀는 유준상과 고개 숙인 정재영. 보다 못해 수혜가 나섰습니다. 만택 씨, 제가 여자가 아니고요. 여동생 본다 생각하시고요. 눈에 힘 주시고요. 그렇죠. 내 동생이 없거든요. 아이 완전 구제불능이네. 다음날 정재영만 물갈이 하느라 배탈 설사에 알러지까지 겹쳤습니다. 이런 상태에선 선을 보니 정신이 혼미해질 지경인데요. 술요. 저 집안 내력이 심이야 오니보니 워낙 보리밥만 지나도 와, 사정없이 뱃속을 울리는 신호탄 기가 막힐 따름입니다. 이건 뭐 슬라이딩 쇼까지 참 가지가지 한다 그냥. 자, 우여곡절 끝에 정재영도 마침내 아가씨와 데이트를 하게 됐는데요. 근데 어째 정재영의 시선은 수혜를 향하네. 오늘 통역하는 날이잖아. 같이 왔어. 심지어 선본 우즈베키스탄 저자는 제쳐놓고 수혜에게 선물까지 바칩니다. 라라 씨, 지 때문에 고생 많으신데 이걸로 될란가 모르겠네요. 아니 지금 이런 상황이 아니잖아요. 눈치하고는 정말 맞선본 처자 완전 뿔났는데요. 저 성질 부리는 것이 빠빠. 정재영은 선천성 눈치코치 결핍증인가 봅니다. 자, 잠시 후 경찰의 불신 검문이 시작됐는데요. 사실 수혜는 탈북자입니다. 잡히면 강제 출국이죠. 급한 김에 정재영에게 도움을 청하는데요. 만택 씨, 드십시오. 일리는 묻지 마시고 무조건 드십시오. 어서요, 만택 씨. 왜 그러시는데요? 밥만 보고 드십시오. 절대 잡히시면 안 됩니다. 절대 잡히시면 안 돼요. 어서요, 만택 씨. 자, 정재영이 뛰자 수혜가 하는 말이 아니, 이 수혜가 도대체 뭔 말을 하는겨? 정재영은 자신이 도둑으로 몰렸다는 것도 모르고 그녀의 말만 듣고 우즈베키스탄 거리를 전력 질주하시는데요. 장가 가기 정말 힘들다. 어려워. 숨차 죽겠네. 아이 근데 수혜는 어디 있는겨? 라라 씨, 다 잡아뜨려. 다 잡더라. 과연 이 일을 계기로 순도 100%의 무공의 노총각 정재영은 탈북처녀 수혜와 핑크빛 러브 모드에 돌입할 수 있을까요? 글쎄 두고 볼 일이죠. 여기 올해 안으로 꼭 시집을 가야만 하는 사람 한 명 더 있습니다. 네 신랑이다. 정성 올린 지 반년 만에 얻은 답이다. 이 사람 만나야 너도 살고 그 사람도 살아. 네 나이 28배 가기 전에 꼭 만나야 된다. 이렇게 해서 잘 나가는 처녀보살 박예진도 본의 주마 대열에 끼었습니다. 도대체 운명의 남자는 누굴까요? 황금을 돌보듯이 하늘것만 달랑 10,000원짜리 안에 혹해 과감하게 돌에 몸을 던진 이 사내. 참을 수 없는 존재의 가벼움을 온몸으로 보여주시니. 근데 이 남자 임창정의 사주팔자가 예사롭지 않습니다.
세상에, 이 남자가 바로 20년 전에 엄마가 예언한 그 생년월일 운명의 남자시네. 봐봐, 딱 맞잖아. 정말 운명이라면 나타나겠지. 그럼 내가 운명의 남자를 친 거야? 제가 왜 그쪽이랑 28살인 올해는 끝나가고 운명의 남자는 등장했으니 이제 시집을 가야만 하는 상황. 예진아 씨 운명 앞에 무릎을 꿇었습니다. 내가 이승원 씨 마음에 든다니까요. 당신한텐 정말 아깝지만 내가 좀 미치지만, 아니 많이 억울하지만 그래도 일단 만나봐요. 억대 연봉에 잘 나가는 신세대 무속인 박예진. 그런 예진아 씨 천생연분이 찌질이 백수라니. 아, 정말 분하고 억울할 뿐입니다. 전지현인 줄 알아? 내가 미네 아이의 연애 한번 제대로 못 해봤는데 직업도 변변이 없는 놈 만나. 내가 정말 쪽팔려서 얼굴을 들고 다녔어요. 야, 너 손님들한테 잘하는 말 있잖아. 그냥 팔짝 떼우고 살아라. 그래서 꾹 참으며 데이트도 하고 함께 시간을 보내다 보니 뭐 사귀는지 안 사귀는지 그 속은 잘 모르겠지만 남들이 보기엔 연인이 됐습니다. 운명에 순응한 걸까요? 저는 태랑 씨 처음 본 그 순간 제 마음속에 사랑이 싹 텄어요. 그 순간 저라는 사람 이미 당신의 것인걸요. 나 웃겨서 더는 못 봐주겠어. 무슨 드라마 찍어요? 손발 오그라들어. 빨리 와요. 하나도 안 어울리네. 말한 나도 손발이 오그라들거든? 그러던 어느 날 결혼 날짜 잡으러 왔다가 예진아 씨 청천벽력 같은 소리 듣게 됩니다. 어머니, 승원 씨 생일 5월 16일이잖아요. 아니요. 이놈 한겨울에 나왔어. 눈이 엄청나게 왔는데? 그런데 왜 주민등록증에는 5월로? 이 양반이 어떤 무당한테 얘기를 듣고 그날로 호적에 올라야 잘 풀린다고 해서 그렇게 했지. 뭐라고라. 생일이 5월이 아니야? 그럼 운명의 남자가 아니란 말씀? 사실을 한 박예진 뒤도 안 돌아보고 돌아가 버립니다. 컴백 컴! 진짜 생일이 다르다는 이유로 운명의 남자 천생연분에서 하루아침에 애인도 없는 찌질이 백수로 좌천하신 임창정. 마지막 수를 띄워봅니다. 여기 있는 사람들이 1978년 5월 16일 밤 11시에 태어난 사람들입니다. 천천히 골라보세요. 올해 안에 운명의 남자를 만나 결혼해야만 하는 처녀보살 박예진은 과연 생각하세요? 어떤 선택을 할까요? 영화 보면 다 나와요. 저하고 같이 일해보지 않으시겠어요? 언제부터 일하죠? 지금부터. 내가 미쳤지, 돈 때문에. 이제 무슨 일이든 결단을 내야죠. 캐스팅도 되게 완벽했던 것 같아요. 송강호 씨의 그 구수한 연기나 또 강동원 씨의 섬세한 그런 연기가 볼만했던 것 같고요. 영화 의향제 별점 5점. 마지막은 그냥 거의 좀 억지식이 좀 있었던 것 같은데요. 자동차 추격시는 그 맨 마지막에 종로 거기서 하는 건 좀 깜짝 놀랐었고요. 의향제 별점 4점. 영화가 어떨까 좀 궁금했는데 정말 잘 어울렸던 것 같아요. 두 분의 호흡이. 어려운 문제인데도 불구하고 되게 쉽게 다가온 것 같아서 좋았어요. 의향제 별점 4.5점. 별점 4점. 별점 4.5점. 영화 의향제 별점 5점. Us are our brothers, that they share with us the same short moment of life. 굉장히 유명한 사람들이 많이 나오는 영화인데 그분들이 되게 짤막짤막하게나마 영화를 다채롭게 구성할 수 있는 그 요소가 되었던 것 같아서 영화 바비 별점 4점. 총 맞은 사람들을 중심으로 이야기를 구성해 나가서 뭔가 사실과 가상이 결합된 점이 다양한 계층의 다양한 사람들의 삶을 볼 수 있어서 좋았다고 생각해요. 네, 바비 별점 4점.
음모를 파헤치거나 암살 장면을 통해서 좀 굉장히 긴장감 있고 스펙타클한 장면이 나올 줄 알았는데 그런 영화는 아니었고요. 케네디가 연설하는 장면이 나오는데요. 그 장면을 보면 아마 모든 부분이 공감하실 만큼 굉장히 감동적이고 영화 바비 별점 3점. 별점 3점. 별점 4점. 바비 별점 5점. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma vie, elle est chouette. Et je veux surtout pas qu'elle change. 주위에 있을 수 있는 그런 친구들 그런 거 생각도 나고 꼬마 애들의 천진난만한 그런 웃음 같은 게 너무 좋았고 꼬마 니콜라 별점 4점. 프랑스 영화가 좀 예술성 있는 영화로 많이 보고 있는데 이 영화는 그렇지 않고 그냥 유년 시절이 생각나는 영화. 꼬마 니콜라 별점 4점. 캐릭터들이 일단 다들 다양해서 되게 재밌었던 것 같아요. 꼬마 니콜라는 악동들의 영화다. 꼬마 니콜라 별점 4점. 별점 5점. 별점 4.5점. 영화 꼬마 니콜라 별점 4점.